Добро дојдовте во новото понеделничко издание на Ексклузив. Верувам дека очекувавте со нетрпение да започнеме со денешните информации. Ви посакуваме убава работна недела, многу успеси, некако и времето се стоплува, сите сме порасположени, но Ексклузив си работи со иста полна пареа. Денески интересни прилози. Во Ексклузив ќе гледате: Македонија ја чувствува како своја. Fenomenalno. Ja ovdje kad dođem, bilo da je poslom, ja se uvijek osjećam onako ko na nekakvom odmoru. А Тоше Проески нема никогаш да го заборави. Интервју со познатиот пејач Боја Маровиќ. Ексклузив во Папарацо лов. Го ловивме познатиот пејач Тарабунов со мечка во град. Јелена Карлеуша ги живее најтешките денови од својот живот. Прво беше скандалот со Огњен Врањаш, а сега ја загуби и мајка си Дивна. Ексклузив имаше среќа да направи интервју со српскиот пејач Бојан Маровиќ, миленик на женската публика, со кого нашиот колега Зоран Василевски успеа да разговара на неколку интересни теми. Токму така Зоки по обичај си ги носи гостите на убава вкусна македонска храна, така беше и сега. Во убав амбиент во ресторанот Дион разговараа колку често доаѓа во Македонија, зборуваше за нашиот легендарен Тоше Проески, но и за нашите специјалитети. Да погледнеме. Твоje, nisam je ni za ime pitao I ne znam ko je. Bojan, dobro doјде во Скопје, како си? Fenomenalno. Ja ovdje kad dođem, bilo da je poslom, ja se uvijek osjećam onako ko na nekakvom odmoru, znaš. Dobro, tako ko doživuješ Скопје? Ja dođem ovdje na 2 dana, ostanem 7. Ние донесовме во Дион на македонски специјалитети. Знаеш ли каква е вкусна македонската храна? S obzirom da mi je prvi koncert bio 2005. godine baš u Skoplju, a sad je 2019. svašta sam probao i svaki put probam nešto novo, znaš. Ovo sam prvi put probao u Štipu, makedonska salata, gdje je to? Evo tu. To sam probao prvi put u Ohridu. Imamo i ajvar. Ajvar, to naravno kod Suzane i Zvonka, domaći uvijek dobijam. Tako da najbolji ovčji sir sam upravo ovdje probao, tako da što se tiče ića i pića, žolta rakija, makedonsko vino, vrhunski sir, šta ti više od toga treba? Ne fališ vo Crna Gora? Ne, ja to imam, crnogorski mi nekako, to mi je domaće, ali moram ti se pohvaliti da recimo bez obzira na sve to, rakija mi se više sviđa u Makedoniji nego naša crnogorska. Da, pitkija mi je mnogo zato što ima ukus konjaka recimo tako zbog bureta gdje stoji, tako mi se to mnogo više dopada, ali okej, ne žalim se ni tamo ni ovdje. A što praviš u Skopje? Radio sam novi spot za svoju novu pjesmu i 8. mart, to je neki datum kada će izaći sve to. Ova pjesma prethodna koja je izašla negdje oko juna mjeseca je napravila zaista jedan prelijep posao, mnogo je dobro prošla. Ti od Crna Gora se preseli u Belgrad, koliko vremena živeš tamo? Od 2003. godine, znači evo koliko to već dođe, 14-15 godina, 17, koliko, nemam pojma. To je to, znači dosta jedan dugačak staž, skoro, kaže eto sad imam 34, pa skoro pa pola života do sadašnjeg proživljenog tamo. Dobro, сега освен пејач си бизнисмен, знам дека работиш со мермер. Da, to mi je Има ли пари во тоа? Vidi ovako, gdje kogod hoće da radi, uvijek će da zaradi, tako da nema tih problema sa tim. Znaš kako, ja sve to gledam kao neku igru, kao i muziku. Ja muziku prvo gledam kao ljubav, pa tek onda kao posao. Македонија те сака поради твоите песни и те сака поради твоето пријателство со Тоше Проески. Da. Znaš šta, Makedonija je imala svog Slavuja i iz cijele te priče treba da nauči jednu jako bitnu stvar. Da treba da stvori novo. Treba da se nastavi dalje. A koliko je on radio i koliko se zalagao, to govori sve njegovi rezultati. To je nešto što je nepobitno. I neko ko čije pjesme su i dan danas tu, i neko čija uspomene i dan danas tu. Evo, prošlo je
toliko godina mi dalje pričamo o tome. Što znači da je neko pametno radio. To je upravo to, kad imaš ljubav prema poslu, sve je moguće. Sa kogo spiješ? Koliko spava? Sa kogo? A, S kim? sam. Šta ja ti kažem, brate, sam sa milion jastuka. Ako i zaspem, pošto baš sam mami pričao sad skoro. Čovječe, sinoć sam zaspao prvi put, posle duže vremena, 5,5 sati. Kako se dopaga Dion? Ovdje sam, čak prethodni spot kad sam radio, za pjesmu kao da se tu dolazio sam baš ovdje da jedem. Sviđa mi se ovaj restoran i ja kad mi se nešto dopada ja ne mijenjam nikad. Znači ja u Skoplju nikad nisam promijenio hotel u koji sam prvi put spavao i dan danas spavao. Ne volim da mijenjam dobre stvari, ne mijenjam nikad menadžere, knjigovođe, advokate i prijatelje. I restorani. Restorani, da. A hvala ti na intervjutu ovaj za tebe. Vratno damo emisija. Imamo i od naši neki poklon. sponzori, da. Hvala ti je za lice, za kosa, za telo. Što snakaš imam? Da, ja sam inače, hvala puno. I za kraj, da li možda mi kažeš jedan crnogorski vic? Jao, čovječe, uhvatio si me sad, čekaj. Da, gdje Crnogorac drži pare? Ispod lopate. To nikad ne dira, znaš, to se drži, I da, jedan strašan vic, to sam čuo skoro. Pošto mene stalno zovu da mi pričaju viceve o Crnogorcima i kao, jej, da se ne uvrijediš. Ako neću, brate, pusti mene, ja ću. Majka je pratila sina. I sad majka i ćerka stoje zagrljeni ovako, majka se ubije od plača, plače žena, rida suze, ne može da se, ko na sahrani, drže onako na aerodrom. Ćerka se okreće, a da majko, nemoj plakati, ide za Ameriku, a ne za Beograd. Vratit će se. Прв на нашиот лов за познати личности или познат како папарацо беше Антонија Гиговска. Та имаше малку среќа и ја фативме со незината другарка. Не ја фативме да купува некој љубовен подарок или со незиниот дечко, доколку го има. Така е. Овој пат имавме среќа да го фатиме македонскиот пејач Александар Тарабунов. Ако Антонија беше со другарка, Тарабунов беше сам. Меѓувреме му се придружи едно плишено мече. Зашто станува збор, сега јас и ти ќе погледнеме. Ајде. Нема да се вратам и нема да ти кажам да молам оди си лудо. Изминатиот четврток Александар Тарабунов го забележавме низ Битпазар. Што бараше овде, останува да видиме. Луда ли си или малку збуната, луд сум по тебе, не можам да заспијам. Луд сум по тебе, тотално луд по тебе. Луд сум по тебе, ај малку луд на тебе. Луда ли си или малку збуната, луд сум по тебе, не можам да заспијам. Луд сум по тебе, тотално луд по тебе. Луд сум по тебе, ај малку луд на тебе. Некој после се проштела. Мечката припадна во нечии раце. Ексклузив продолжува да го следи и да ја открие девојката која му го украде срцето.
Така ја сето ова можеме само да заклучиме дека треба да внимавате, особено вие јавни личности каде се движите, бидејќи камерата на Ексклузив ќе биде секако впирена кон вас. Ние да си продолжиме со денешните содржани во Ексклузив, односно моментот кој што се случи како трагичен во семејството на Јелена Карлеуша. На 61 годишна возраст почина незината мајка Дивна Карлеуша. Токму така, новинарката е еден од најпопуларните гласови на Радио Белград, кој загуби својот живот и битката со ракот која имаше на своите бели дробови. Многу звезди од Балканот изразија сочувство, но незината ќерка Јелена Карлеуша се уште не се огласи. Јелена Карлеуша ги живее најтешките моменти во својот живот, кој со месеци наназад и задава сериозни предизвици. По скандалот со фудбалерот Огнен Врањаш, мегазвездата вчера загуби својата мајка Дивна Карлеуша. Новинарката е еден од своевремено најпопуларните гласови на Радио Белград. По долгата битка со ракот на белите дробови, вчера напладне во незиниот дом, почина на 61 годишна возраст. Освен терапиите кои ги примала во Србија, Дивна често патувала во Турција, Холандија и во Данска, каде што исто така се лечела и го барала спасот од тешката болест. Јелена Карлеуша за смртта на својата мајка дознала околу 15 часот вчера, дури откако слетала во Белград по настапот во Виена. Имено Дивна починала во моментот кога Карлеуша се качувала во авион, а соработниците на пеачката страшната вест и ја соопштиле по 3 часа. Еден ден предходно Дивна на својот профил на Инстаграм објави видео од Јелена Карлеуша, а всушност тоа е нејзината последна објава. Мојата убавица, напиша таа во описот, а веднаш следуваше коментар од самата пејачка. Ти си мојот ангел, напиша Карлеуша, не ни помислувајќи дека следниот ден ќе ја загуби својата мајка. Пеачката не утешна, а одрано утринава е во друштво на нејзината најдобра другарка Јована Дакиć, заедно со менаџерот Зоран Бирташевиќ, кои моментално се наоѓаат во нејзиниот дом на Дедиње, додека не пристигне Душко Тошиć, кој од Кина е на пат за Белград. Бројни јавни личности од јавниот живот на Балканот се огласија по повод тажната вест, а помеѓу нив е и сопственикот на 1 ТВ и БМЈ Медија Груп Бојан Јовановски, кој е добар пријател со семејството на мега звездата Карлеуша. Тој објави и фотографија под која напиша: моја драга Дивна, ти стварно беше дивна. Почиви во мир, моје најискрено сочувство до Јелена и до целото семејство. Оваа фотка е далечната 2010 година, кога заеднички уживавме и се дружевме, а денеска тага и неверување. Збогум Дивна. Српската естрада и членовите на жирито на звездите на Грант јавно изразија сочувство на Јелена по смртта на нејзината мајка. Изразувам искрено сочувство на мојата другарка Јелена и целото семејство Карлеуша. Веста за заминувањето на Дивна ужасно ме погоди. Ќе ја паметам како вистинска мајка и голем борец. Вели Марија Шерифовиќ. Се огласи и сопственикот на Грант продукција Саша Поповиќ, кој изјави дека е погоден од оваа вест. Дивна беше наша другарка, водителка со која започнавме ерата на Грант во далечната 1998 година. Таа беше најубавиот и најпознатиот глас на Радио Белград, одличен професионалец и прекрасен човек. Ми се чини дека на никого не му одговараше тоа име како на неа. Дивна. Погоден сум од оваа смрт и се сочувствувам со Јелена. Во шок сум. Сега се слушнав со Јелена. Одам кај неа за да ја помогнам за се што и треба. Дивна беше прекрасна жена, силна, борец. Плачам, шокирана сум. И јас ја изгубив мајка ми. Знам што значи тоа. Изјави потресената Дара Бубамара. Желјко Самарџиќ, кој се присети на своето пријателство со радиоводителката и објави нејзина фотографија на Инстаграм, напиша: Драга Дивна, жал ми е што замина превреме. Секогаш ќе те паметам како прекрасна и насмеана жена. Беше покрај мене кога дојдов во Белград и со твојот авторитет на врвен раководител ми помогна. Благодарам за се што направи за мене. Вечна ти слава. Дивна Карлеуша. Луѓето кои ја познаваа ја опишуваат како прекрасна жена и мајка, секогаш пријателски расположена и насмејана. Таа ќе биде погребана во среда во Белград. Сведоци сме на неколку наврати кога Ексклузив и порано шоу бизнес делот составен од Студио 1 имал директно соработка со Јелена Карлеуша, па единствено што можеме да кажеме да го прими нашето сочувство и да издржи до крај, како што кажи Марија Шерифовиќ, како вистински борец.
Во однос на македонската сцена Боби Павловски, кој важи наназад со години како вистинска звезда на ноќните забави, сега се реши да изведи нова песна под наслов Метар дана. Иако пее на српски поради пазарот како што вели тој, можеме да кажеме дека домашната публика, македонската, ја прими оваа песна одлично. Во продолжение да видиме што имаше да каже Боби Павловски. Здраво, Боби, денеска се гледаме за убаво во ексклузив, имаме промоција на нова песна и многу нови работи. Како си? До сега супер, фала на оваа убава најава. Потпишана за грант, работиш за нив, не ти е прва песна, меѓутоа ајде да почнеме од ова последново што го објави, видеото за песната, со кога работеше, како одеше снимањето на спотот, се да ми раскажеш. Види, тоа потпиша за грант, тоа го потпиша уште пред некој месец кога издаде првата песна Метар дана кога издаде. Метар дана ја работеа Сале, пејачот од Тропико бенд, Браја го пишуваше текстот и Даниел Јовиски го снимаше спотот. Истата екипа ја искористив и за втората песна. Тамо негде, таа ја издадов сега уште пред 2 дена. Сите ја чекавме, поготово Сале и Браја толку со нетрпение чека да се објави песната, со тоа што чудна работа. Јас сум, кога станува збор за моите песни, јас сум толку голем скептик што ќе биде леле. Ја не знам зашто така се ги доживувам песните, знаеш, не ги доживувам исто како слушателот, или како он, како композитор. Така да се исплатеше тоа чекање со нетрпение и сега за сега ми се допаѓа што добро котира. Јаварска. Се разбира и ми помага многу, она ми е голем критичар и најмногу сега да не ме свата другите погрешни и другите и брат ми е музички образован исто и он разбира многу музика исто и он како мене пее и свири и он ми помага доста, но она тоа што ќе го каже, ете, сум имал среќа. Што вели таа за последнава песна? Исто и она со нетрпение ја чекаше да објавам, да ја слушнат сите. Што вели? Она беше со мене кога ја снимав и у студио. Значи, такви добри импресии имаше она уште од тогаш од песната. На само демо, значи демото беше едно обично демо кое што Сале го пееше со некој клавир у позадина. И така да нези е пази, тоа се вкусови, нези и Метар дана е маце комерцијална и пожива песна, таа е. А оваа е маце подирлива песна, по е таква за еден друг дел од ноќта, да. Пиеш на српски, нормално тој пазар си го бара тој јазик, дали можеби нека од овие две песни ќе добие екранизација и на македонски? Па беше планот и Метар дана и тамо негде да ги направам на македонски, но помина доста време од како влеговме тогаш у студиот кога ги снимавме, цела година помина, мислам дека, и некако веќе не сум заинтересиран да ги направам на македонски, со тоа што јас не застанувам дека со Сале веќе ми спрема трета песна. Исто и Браја, истата екипа, ќе ги задржам уште колку можам, ќе видам нормално колку ни се апетитите и колку сме задоволни едни од други. Така да третата песна ми ја прават. Третата песма, баба вика така песма. За сам крај те спомна трета песна, дали е тоа она што ќе го слушнеме од тебе во продолжение во месеците кои доаѓаат? Па види, јас ја планирам таа трета песна да биде како летна, така си, знаеш, ги имам зимски, летни, пролетни песни, ја оваа ја замислам како летна и сега не знам дали ќе биде летна. Појма немам, Сали уште не ми упраќа ни демо ни ништо, ме држи маце така у неизвестност. Кај да еден овој треба да го добиам маце, ќе го притиснам ја до оваа страна. Така да врска немам што ќе испадне, ама планирам за едно минимум 4 месеци, 3-4 месеци да се издаде и таа песна. Вчера во Театар Комедија беше организиран хуманитарен концерт од страна на волонтерите од Црвен крст. Причината беше поради несреќата која му се случи на семејството Глигоровски, која за жал изгоре нивниот дом. Така многу млади звезди од Македонија, како Лина Пејовска, Антонија Гиговска, Два Бонатаско, Тејат Рајковски уште неколку во името на хуманоста го прифатија повикот и собирањето на потребните средства за ова семејство. Пред да го пуштиме прилогот и да видите како се ова помина, сакам да упатам огромно браво за организаторите на овој настан. Навистина се покажаа во убаво светло, но и на присутните. Навистина имаше многу млади деца. Јас бев таму лично и видов. Едно големо браво за нив затоа што докажа дека во Македонија постои хуманост од најмлади години.
Македонскиот народ повторно ја покажа својата хуманост со присуство на еден хуманитарен концерт организиран од страна на волонтерите на Црвениот крст со цел помагање на семејството Глигоровски, чиј дом изгоре во населба Драчево пред само еден месец. Картите на хуманитарниот концерт беа по цена од 100 денари и се распродадоа во најбрзо можно време. Заинтересираноста беше на големо ниво, со оглед на листата на македонски пејачи кои се согласија да дадат поддршка за семејството Глигоровски. Здраво за сите ваши гледачи и ви благодарам што денеска сте дел од нас овдека на овој голем хуманитарен концерт. Ние овде сме сплотени под мотото Сакај, дарувај и подарувај. Односно ќе подадеме рака на семејството Глигоровски, чиј дом изгоре во населбата Драчево. За време на божикните празници, ако не се лажам, значи во тој период кога сите славевме, тие останаа без својот покрив над главата. Ние како општинска организација на Црвен крст Кисела вода ќе се стремиме да со овој концерт допринесеме да се соберат одредени парични средства, со што ќе возобновиме контакт со самите нив, да после тоа помогнеме на одредени елементи кои им се потребни и неопходни во новиот дом. Кога погледна листата кои се ќе биде на овој хуманитарен концерт, кажи ми, очекуваш ли некој од познативе други пејачи да биде дел од ова? Па, не знам, мислам, sejedno ми е мене дали некој. Очекував и добро сум очекувала. Драго ми е секако дека и они ќе настапуваат. Меѓутоа, не знам, мене ми е sejedno кој ќе пее, јас сакам. Многу ми беше драго кога ми се јави и кога ми кажа дека овој хуманитарен концерт е за нив, затоа што искрено, ако не се лажам, мислам дека им се јавив. Имаше ставано бројче и кога дознав, кога ја видов веста на интернет, се јавив за да помогнам, така што многу ми е драго што е за нив навистина. Ја биде и листата кои се ќе настапува нели вечерва, кажи ми, кој од познативе пејачи очекуваше да биде на таа листа, а не е? Па не очекував никој од познатите, затоа што најчесто не прифаќаат. Не знам од кои причини, можеби Тоша да беше жив единствено, инаку не би знала кој друг би прифатил навистина и жал ми е поради тоа навистина. Кога ти последен пат се сеќаваш дека си помогнала на некое семејство или на некаков друг настан момент, кога ќе налеташ нели на такви секојдневни ситуации, моменти што се објавуваат по социјалните мрежи? Искрено преферирам тоа да го правам анонимно, сега пошто ме праша ќе морам да одвојам, пред месец-два имав баш ситуација која што многу чисто се што мене не ми е веќе потребно од типот на облека и све тако собирам и праќам до еден отец до одредени семејства на кои што имаат потреба, нели? Меѓутоа искрено преферирам тоа да го правам поанонимно, освен кога тоа не е ваков ивент со ваква цел кај што мора да има публицитет некаков комерцијален и да дојдат луѓе. Шоу-оф на такви работи многу не иѓам, ама добро, сега тука сме со таква цел, нели? Да попееме за нешто хумано, да бидеме подобри луѓе утре и да помогнеме на некој. Жалам што се собираме за лоши работи, меѓутоа по друга страна па помагаме па со убаво и со добро. И тоа е добро, тоа е за почит, тоа е за поздрав. Многу пријатно сум изненадена од сево ова во смисла на брзо собирање на нештата, брза распродажба на картите и навистина сум пријатно и позитивно изненадена. Салата видовте дека е полна. Меѓутоа нека има вакви собиранки што велам само за убаво, да. Навистина одличен хуманитарен концерт организиран од страна на Црвен крст, пофалби до пејачите што прифатија да присуствуваат на ваков настан, а туку патуваме и од нас ексклузив дека сме секогаш достапни за помош кога станува збор за хуманитарни настани или за Црвен крст. Така и секогаш ќе бидеме отворени за соработка, за било каква потреба од ваков карактер. А на нас ни преостанува само да се одјавиме, нашите минути тука некаде завршуваат и следуваат минутите на Сергеј Варушлија и Мода. Идемо во студио Мода. Бидете така, чувајте се, убава вечер. Чао. Чао.